مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وآتيناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد
لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. Dia punya tetangga yang melihat kekayaannya, kemewahannya setiap hari. Ada tetangganya kiri kanan tak makan, itu harus diutamakan. Jelas? Orang tuanya bukan dia beri zakat, tapi wajib jadi tanggungan dia. Dosa ketika seorang anak membiarkan orang tuanya tak makan. Itu adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Sama dengan durhakanya kalau orang tua kepada anak dibiarkan tak makan, anak dibiarkan tak berpakaian, anak dibiarkan tak bertempat tinggal. Nah, itu bukan durhaka. Kalau anak kepada orang tua namanya durhaka ya, tapi kalau orang tua kepada anak namanya apa? Zolim kepada anak. Nah, tadi saya sambung tadi. Ketika ada orang yang baik dengan kawan kerja, baik dengan sesama sejawatnya, teman-temannya, warganya, tapi dia tak peduli kepada kedua orang tuanya, maka apakah orang itu bisa dikatakan baik? Tidak. Kenapa? Padahal kedua orang tuanya lah yang membesarkan dia. Ibunya
yang telah mengandungkan dan melahirkan serta menyusukan dia. Ini tak bisa dibalas. Kebaikan seorang ibu tak bisa dibalas. Bisa anak mengandung ibunya, mengandungkan bapaknya. Kamu mengandung bapak kamu, bisa? Tidak. Bisa kalau mulai makan, mungkin bisa. Tetapi melahirkan? Bisa kita melahirkan mak kita? Itu yang tak bisa dibalas. Seberapapun nilai harganya tak bisa kita balas. Nah sekarang, tadi ada orang bagus baik dengan sesama manusia, tetapi tak sholat. Apakah orang ini kita bisa jalan baik? Kenapa? Tidak. Kenapa? Mata yang dia miliki pemberian siapa? Pemberian Allah. Bisa mata melihat kok cabut mata letak atas lantai? Bisa. Telinga ini pemberian siapa? Ruh. Wa nafakhtu min ruhi, kata Allah. Setelah umur bayi janin 120 hari atau 4 bulan. Berapa? 120 hari atau 4 bulan. Wa nafakhtu min ruhi, kemudian aku tiupkan ruhku. Jadi ruh kita ini ruh Allah. Wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan ruhku masuk ke dalam seorang janin ketika dia berumur 4 bulan atau selama 120 hari. Dia sudah punya ruh. Hidup dia. Dia bisa hidup menghirup oksigen yang diberikan oleh Allah. Gratis, tak bayar. Bahkan dia tinggal numpang di bumi milik Allah. Ini bumi milik siapa? Milik siapa? Pantaskah dia tidak menyembah Allah, sombong pada Allah? Pantas tak? Nah. Jadi sebaik apapun dia kepada sesama manusia, kalau tak baik kepada Allah, itu orang tak baik. Halo? Yang subuh belum bisa sholat, tunjuk tangan. Yang subuh belum bisa sholat. Bapak Yusuf. Yang Isya tidak sholat. Isya. Yang Maghrib tidak sholat. Yang Zuhur asar tidak sholat. Senin sampai Kamis yang Zuhur asar tidak sholat. Zuhur. Senin sampai Kamis Zuhur tidak sholat. Yang tabuk? Mau tabuk? Ya mulai sekarang malulah kepada siapa? Allah. Kita numpang di bumi ini Allah. Kita makan dari rezeki pemberian Allah. Kita bisa melihat dari pemberian Allah. Kita bisa mendengar pemberian Allah. Kita bisa beraktivitas bekerja pemberian Allah. Ini bisa berjalan pemberian Allah. Bahkan Allah ciptakan kentut. Apa? Salah satu proses kehidupan manusia ada kentut. Ketika ada seorang kentut pasti dihindari. Atau dia mau kentut, dia mengucilkan diri. Tidak berada di kerumunan orang. Ini ada misalnya ada yang menuntut kita keluar. Kalau mau keluar dia tahan. Kenapa?
masih kentut sekitar 25 juta sekarang. Ya, orang nggak bisa kentut 25 juta. Normal pagi hari itu kentut 10 hari, 10 hari. Normal. 5 sampai 10 kali itu buang nanti normal setiap pagi. Maka kalau kita celik mata, yang terjadi adalah kentut. Mereng kaki kanan, mereng kanan. Kita pandang itu sesuatu yang buruk, tetapi itu baik untuk kesehatan. Nggak bisa buang air kecilnya. Itu najis, tapi kalau nggak bisa buang air kecil, tidak salah. Apalagi nggak bisa buang air besar. Itu semua pemberian Allah ciptakan. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mau menyembah Allah, ini satu bumi, halo, sebumi ini semua manusia tidak mau menyembah Allah. Apakah Allah turun derajatnya sebagai Tuhan? Semua Allah sentil dengan bumi itu pecah ya. Kata malaikat sentil, pecah di bumi, tidak rugi bagi Allah. Kenapa? Planet-planet ribuan miliar planet yang lain yang mungkin masih menyembah Allah. Yasjudu ma fis samawati wal ardh. Semuanya sujud. Benda hidup maupun benda mati, planet-planet, tumbuhan, hewan, semuanya sujud kepada Allah, bukan hanya manusia. Alam semesta ini luasnya berapa sih? Gak ada yang tahu? Satu teori menyebutkan alam semesta ini atas perintah Allah ada satu benda, gumpalan benda padat berputar dengan kecepatan tinggi, saking cepatnya mengeluarkan panas. Kalau kita gosok tangan, lama-lama kan timbul gesekannya. Ketika ada gesekan itu, udara itu di alam ini, maka dia menimbulkan panas. Kemudian dalam waktu kurun miliaran tahun pecah. Pecahannya disebut dengan, ini pelajaran SMP. Pecahannya disebut dengan nebula. Pernah dengar? Pernah dengar? Masih ingat? Pelajaran SMP. Mas buat nggak salah. Nebula. Jumlahnya miliaran, bahkan tak terhitung nebula itu. Kemudian satu nebula begitu juga, dia berputar dengan kecepatan tinggi. Akhirnya dalam waktu kurun miliaran tahun pecah. Satu nebula itu pecah. Jumlah nebula tadi berapa? Miliaran, bahkan tak terhitung. Satu nebula begitu juga, berputar dengan kecepatan tinggi, pecah. Pecahannya itu juga begitu, jumlahnya miliaran, bahkan tak terhitung. Pecahan dari nebula namanya galaksi. Pernah dengar galaksi? Jumlahnya miliaran, bahkan tak terhitung. Satu galaksi begitu juga, berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam kurun waktu miliaran tahun pecah lagi. Jumlahnya, pernah lihat ada gugusan galaksi? Gugusan galaksi, ada salah satu tempat kita ini galaksi apa namanya? Galaksi Bima Sakti. Berapa jumlahnya? Pecahan itu miliaran, bahkan tak terhitung. Pecahan itulah yang disebut dengan bintang-bintang.
pecahan dari satu galaksi namanya bintang. Salah satu bintang itu adalah matahari kita. Salah satu bintang itu juga berputar dengan kecepatan tinggi, pecah, dan disitulah ada pecahannya itu planet-planet. Salah satu planetnya adalah bumi. Kira-kira berapa banyak pecahannya? Jadi nebula, satu benda padat pecah, pecahannya miliaran nebula. Nebula pecah lagi miliaran galaksi. Galaksi pecah lagi miliaran bintang. Kira-kira berapa banyak bintang di alam ini? Tak bisa kita kirakan. Salah satu bintangnya itu adalah matahari ini. Kira-kira perbandingan matahari dengan bumi ini berapa besar? Jauh. Ibarat begini, kamu main di pantai, kamu ambil pasir itu kamu kasih air, kamu buat bola. Salah satu butir pasir itu adalah bumi. Perbandingannya dengan matahari itu adalah bumi kita. Yang saya sebutkan tadi dari nebula-nebula, kemudian galaksi-galaksi, bintang-bintang, itu berada di dalam satu lapisan langit. Halo? Itu berada dalam lapisan satu langit pertama. Baru langit pertama. Kira-kira luas langit pertama itu berapa besar? Halo? Salah satunya ada titik planetnya adalah bumi kita. Lapisan langit pertama itu berada di dalam lapisan langit kedua. Lapisan langit pertama itu berada di dalam lapisan langit kedua. Kira-kira besar mana lapisan kedua? Ibaratnya gini, satu ruangan ini, ya kan? Satu ruangan ini adalah lapisan pertama, terdiri dari sekian banyak orang. Lapisan pertama ini di dalam lapisan kedua. Lapisan kedua ini adalah seluas okeana. Halo? Kira-kira lapisan pertama itu berapa banyak? Satu yang tempat ini kita tak bisa mengiranya. Lapisan langit kedua berada di dalam lapisan langit ketiga. Kumpulan benda-benda dalam langit pertama berada di dalam lapisan langit kedua. Kumpulan benda-benda alam semesta dalam lapisan kedua berada di lapisan ketiga. Kumpulan di dalam lapis ketiga berada di lapisan keempat. Terus sampai langit lapis ketujuh. Itu alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Konon ini baru yang disebutkan oleh Allah 7 lapis langit. Belum ada tempat lain lagi yang belum diceritakan oleh Allah. Kira-kira bisa nggak kita sombong kepada Allah? Seandainya satu bumi ini dipecahkan oleh malaikat perintah Allah, tak ada satu pun yang menyembah aku, kata Allah, pecahkan bumi itu. Tidak sedikit pun Allah turun derajatnya sebagai Tuhan ketika bumi ini pecah. Yasjudu man fis samawati wal ardh. Semuanya sujud, semua yang ada di fis samawat, di dalam semua lapisan langit ini semua sujud tunduk kepada Allah. Buminya saja tunduk kepada Allah. Bumi ini dia beredar pada porosnya.
dia tidak menyeleweng dari porosnya, itu dia sujud kepada Allah atas perintah Allah. Bagaimana manusia yang berada di bumi ini? Manusia kita ini bukan sebesar bumi. Apakah badan kita sebesar bumi? Nah, kita berada di belahan benua Asia. Siapa ini bola menyika dari itu? Apakah badan kita sebesar benua Asia? Kita berada di Asia Tenggara. Apakah badan kita sebesar Asia Tenggara? Kita berada di Indonesia. Apakah badan kita sebesar Indonesia? Berada di Kalimantan. Apakah badan kita sebesar Kalimantan? Ada di Kalimantan, Pak. Apakah badan kita sebesar Kalimantan Barat? Hanya ada di ujung kecil di ekor itu macam bebek itu di Pontianak. Apakah badan kita sebesar Pontianak? Antum. Badan kita ada di 16 HP. Apa badan kamu sebesar Kalimantan? Hanya ada di Anunya. Apakah badan kamu sebesar gedung Anunya ini? Dalam kelas. Apakah berada besar badan kelas badan kamu? Sebesar kelas? Layak nggak kira-kira sombong tak mau sepatu tunduk kepada Allah? Padahal Allah perintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, maka bukan hanya manusia, jin. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah. Lihat bahasanya. Halo, perhatikan cerna bahasanya. Wa ma khalaqtul jinna illa, ada di awali ma an-nafiyah, tidak, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, kecuali. Kalau menurut dalam bahasa Arab, kalau diawali kata dengan ma nafiyah kemudian disisipi dengan illa, dua-duanya dihilangkan, itu maknanya tidak berubah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Bahasanya sama dengan khalaqtul jinna wal insa liya'buduni. Aku ciptakan jin dan manusia tujuannya agar dia menyembahku. Aku ciptakan jin dan manusia tujuannya untuk menyembahku. Tetapi dengan ditambah tidaklah kecuali, itu maknanya penekanannya beda. Contoh, nah kata ayahnya, kalau kau mau tinggal di rumah ini, ayah buatkan rumah ini nanti. Kalau kau mau tinggal di sini, kalau kau mau tinggal di sini, ayah buatkan rumah nih. Saya ulangi, kalau kau mau tinggal di sini, ayah buatkan rumah. Ada tempat tanah kosong di sampingnya atau dekat itu. Kalau kau mau tinggal di sini, kata ayahnya, ayah buatkan rumah sini. Sama tak maknanya? Nah, kalau kau tak mau tinggal di sini, ayah tak buatkan. Kecuali kalau kau mau tinggal di sini, ayah buatkan. Sama tak? Maknanya sekilas sama, tapi lain penekanan. Kalau kau mau tinggal sini, ayah buatkan. Di situ dibuatkan rumah, bisa saja kita tinggal. Dia nak durhaka, dijual rumah. Paling tidak disewa dengan rumah. Tapi rumah sudah. Tapi kalau Allah katakan, kalau
buatan. Lihat, dia tak mau tinggal situ. Kira-kira yang dibuat ada? Nah, Allah sebutkan, dan itu kita sudah berjanji kepada Allah waktu berada di alam ruh untuk sujud patuh hanya kepada Allah. Tidak aku ciptakan kamu kalau kamu tak menyembah aku. Oke? Kata Allah. Oke. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Perjanjian adalah ketika hidup di dunia, dihidupkan di dunia nyembah Allah. Itu perjanjiannya. Halo? Kita sudah berjanji kepada Allah di alam ruh. Diingatkan Allah dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan? Ya, kamu mengakui engkau sebagai Tuhan. Kami akan menyembah batu. Tunduk hanya kepada engkau ya Allah. Waktu sebelum diciptakan manusia di sini, kita sudah berjanji akan patuh kepada Allah. Ketika berada di sini, tak patuh. Apa yang terjadi? Orang yang tak menyembah Allah semestinya tak bisa diciptakan. Halo? Manusia yang tak menyembah Allah semestinya tak bisa diciptakan. Dia yang jadi tanah atau segera dikembalikan kepada kira-kira setelah ini masih berarti tidak sholat. Satu yang tempat ini kita tak bisa mengiranya juga. Lapisan langit kedua berada di dalam lapisan langit ketiga. Kumpulan benda-benda dalam langit pertama berada di dalam lapisan langit kedua. Kumpulan benda-benda alam semesta dalam lapisan kedua berada di lapisan ketiga. Kumpulan di dalam lapis ketiga berada di lapisan keempat. Terus sampai langit lapis ketujuh. Itu alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Konon ini baru yang disebutkan oleh Allah 7 lapis langit. Belum ada tempat lain lagi yang belum diceritakan oleh Allah. Kira-kira bisa nggak kita sombong kepada Allah? Seandainya satu bumi ini dipecahkan oleh malaikat perintah Allah, tak ada satu pun yang menyembah aku, kata Allah, pecahkan bumi ini. Tidak sedikit pun Allah turun derajatnya sebagai Tuhan ketika bumi ini pecah. Yasjudu man fis samawati wal ardh. Semuanya sujud, semua yang ada di fis samawat, di dalam semua lapisan langit ini semua sujud tunduk kepada Allah. Buminya saja tunduk kepada Allah. Bumi ini lihat, dia beredar pada porosnya. Dia tidak menyeleweng dari porosnya. Itu dia sujud kepada Allah atas perintah Allah. Bagaimana manusia yang berada di bumi ini? Manusia kita ini bukan sebesar bumi. Apakah badan kita sebesar bumi? Ya. Nah, kita berada di belahan benua Afrika, Asia. Siapa yang nyebut Afrika tadi itu? Apakah badan kita sebesar benua Asia? Kita berada di Asia Tenggara. Apakah badan kita sebesar Asia Tenggara? Nah, kita berada di Indonesia. Apakah badan kita sebesar Indonesia? Berada di Kalimantan.
dalam kelas. Apakah udah ada? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali hadir. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salam dan salam mengulang kita terkan atas mencurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita kepada jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah. Baik, sebelum kita membacakan zikir rahmannya, kita awali dengan istighfar dan juga beberapa zikir sebelum kita membaca muka di halaman 8. Kita awali dengan zikir terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله
Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima huwa ahluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ila hadratin nabi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ibadihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wa jami'i ibadillahi as-salihin min masyariqil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi imamil masyariqi wal maghrib, amiril mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Thalib, wa sayyidish shabab ahlil jannah, sayyidina Hasan wa sayyidina Husain, wa ummihim az-Zahra'il batul, sayyidatina Fatimah binti sayyidina Rasul. Wa ila arwahi imamil Hasan al-Basri wa jami'il masyayikh al-musalsilin bihadhihi at-tariqah ar-rahmaniyyah wa masyayikh sa'ir turuq al-'aliyah ar-rabbaniyyah. Asallahu an yamuddana limadadihim wa yanfa'ana min barakatihim wa yalqaf bina fima jarat bihi al-maqadir بالباقيات الصالحات من أعمالهم ودعواتهم ونياتهم. شيء لله الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abina wa ummina wa jaddina wa jaddatina wa asatidatina wa qarabatina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.